In this class, we have defined the limits of the functions while it takes the indeterminate form infinity by infinity. That is, if we find limit x tends to a f of x divided by g of x, we know this limit x tends to a f of x divided by limit x tends to a g of x. Suppose limit x tends to f of x takes the form infinity and limit x tends to a g of x also takes the form infinity. It becomes the indeterminate form infinity by infinity, or it can be minus infinity by minus infinity, or minus infinity by infinity, or infinity by minus infinity forms. Any of these forms. We apply the L'Hospital rule, that is limit x tends to a, differentiate the numerator as f dash x and differentiate the denominator as g dash x. Okay, so if take the infinity by infinity, applying L'Hospital rule, differentiate the numerator and differentiate the denominator and apply the limits separately, we get the answer. If it is again in the indeterminate form, either 0 by 0 or infinity by infinity, then again apply L'Hospital rule until it becomes a finite value. Okay, a finite value exists ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ L'Hospital rule repeated ആയിട്ട് apply ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Our first problem is find the limit x tends to infinity of log x divided by 2 root x. Okay, when x is infinity, we have log infinity, that is infinity, divided by 2 into root infinity, that is infinity. So it takes the form infinity by infinity. We have to apply L'Hospital rule, differentiate numerator and denominator separately. Log x, its derivative is 1 by x. 2 into root x, its derivative is 1 by 2 root x. Okay, so we can simplify this as limit x tends to infinity, 2 and 2 cancel, root x go to the numerator, root x divided by x, that is limit x tends to infinity, root x by x is 1 by root x. Now it becomes a finite value if we apply x as infinity, 1 by infinity, that is 0. The limit goes to 0. Okay, similarly consider the next problem. Limit x tends to 0 of log sin x by cot x. Log sin x divided by cot x. Okay, what happens when x becomes 0 as log sin x? We know sin 0 is 0. 1 minute. Sin 0 is 0. Okay. So log sin x is log sin 0, that is log 0, which is minus infinity. So the numerator goes to minus infinity, and we know cot 0 is cos 0 divided by sin 0. Cos 0 is 1, sin 0 is 0. So this 1 by 0 goes to infinity. So this takes the form minus infinity by infinity. Okay. So apply differentiate numerator and denominator. This is limit x tends to 0. Log sin x is, and the derivative 1 by sin x into derivative of sin x is cos x divided by derivative of cot x is minus cos x cos x. Or we can apply the limit, or we can simplify. So limit apply ചെയ്താലും ഇത് cos 0 1, 1 by sin 0 0, 1 by 0 infinity ആവും. ഇത് 1 by sin 0, അതായത് 1 by 0 infinity ആവും. വീണ്ടും ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോമിലേക്ക് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ വീണ്ടും L'Hospital റൂൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ്
cos x by sin x or limit x tends to 0 of minus വെളിയിലെടുക്കുക cos x divided by sin x into 1 by cosec square x is sin square x. This is minus limit x tends to 0 of sin x and sin x cancels, remains sin x cos x, and we know 2 sin x cos x is sin 2x. Therefore sin x cos x is 1 by 2 sin 2x. 1 by 2 നമ്മൾ ഇവിടെ minus 1 by 2 to sin 2x. So if we apply limit as x tends to 0, it is sin 0. Therefore minus 1 by 2 into sin 0, it is 0. Value of the limit is 0. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ലിമിറ്റ് നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററിനും കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും അതിനെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിലേക്ക് ലിമിറ്റിലെ എൻ്റെ വാല്യൂയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, next one is limit x tends to pi by 2 of tan 3x by tan x. Okay, tan 3x by tan x. അപ്പോൾ tan 3x അല്ലെങ്കിൽ tan pi by 2 നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. സോറി, tan 3 pi by 2. ഓക്കെ, tan pi by 2 ആകുമ്പോൾ tan 3x എന്ന് പറയുന്നത് tan 3 pi by 2 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് sin 3 pi by 2 divided by cos 3 pi by 2 ആണ്. ഓക്കെ, this 3 pi by 2 can be written as this is sin 3 pi by 2 is 2 pi by 2 plus pi by 2 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ n pi മൈനസ് തീറ്റ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇറ്റ് ഈസ് 2 pi മൈനസ് pi by 2 ഡിവൈഡ് ബൈ cos 2 pi മൈനസ് pi by 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈൻ എൻ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എൻ പൈ മൈനസ് തീറ്റ, ഇതാണ് സൈൻ എൻ പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയാണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയാണ് വെൻ n ഈവൻ ആവുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ, n ഓഡ് ആവുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ, അതിൻ്റെ കോഫങ്ഷൻ വരും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കോസിൻ്റെ കേസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സൈൻ 2 pi മൈനസ് പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണോ അതനുസരിച്ച് വേണം അതിൻ്റെ സൈൻ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഓൾ ആർ പോസിറ്റീവ്, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ സൈൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്, തേർഡിൽ ടാൻ ആണ് പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ കോസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈൻ 2 pi മൈനസ് പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് 0, ദിസ് ഈസ് പൈ ബൈ 2, ദിസ് ഈസ് പൈ 3 pi by 2, then again 2 pi. അപ്പോൾ 2 pi മൈനസ് പൈ ബൈ 2 എന്ന് വരുമ്പോൾ 2 പൈയിൽ നിന്ന് പൈ ബൈ 2 കുറഞ്ഞു, അതായത് ഈ ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈൻ 2 pi മൈനസ് പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ ഈവൻ ആണ്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് n ഈവൻ ആണ്, അപ്പോൾ സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ്, സൈൻ തന്നെ വരും. അത് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈൻ പൈ ബൈ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ്, അവിടെ സൈൻ നെഗറ്റീവാണ്. ഇനി കോസ് 2 pi മൈനസ് പൈ ബൈ 2, 2 ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് കോസ് തന്നെ വരും. 2 pi മൈനസ് പൈ ബൈ 2 ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അത് കോസ് പൈ ബൈ 2 ആണ്. ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ കോസ് പോസിറ്റീവുമാണ്. സോ സൈൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് സൈൻ പൈ ബൈ 2 ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടാൻ പൈ ബൈ 2 വരും. മൈനസ് ടാൻ പൈ ബൈ 2 വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ ദിസ് ടേക്സ് ദ ഫോം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പം അത് നമുക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് വന്നു. സോ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. ദിസ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു പൈ ബൈ 2 ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീക്ക് സ്ക്വയർ എക്സ്, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 3x ആണ്, ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 3x 3 വരും. 3 sec square 3x divided by tan x is sec square x. Okay, 3 sec square 3x divided by sec square x.
അപ്പോൾ ഈ 1/6 cos x നമ്മൾ cos square x എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം സീക്ക് π/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീക്ക് നമ്മൾ π/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ സീക്ക് π/2 എന്ന് പറയുന്നത് 1/cos π/2 ആണ്. ഓക്കെ, cos π/2 0 ആണ്. അപ്പോൾ 1/0 എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് തന്നെ പോകും. വീണ്ടും ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു π/2 1/cos square x നെ നമ്മൾ 1/6 square x is taken as cos square x divided by 3 into sec square 3x is cos square 3x. നമ്മൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തത്, ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 3 into cos square x divided by cos square 3x. ഓക്കെ, അപ്പോൾ π/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം cos π/2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇത് cos 3π/2 0യിലോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0/0 ഫോമിലേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ ഇത് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് 3 നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം. 3 into ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു π/2 ഓഫ് cos square x, its derivative is 2 cos x into derivative of cos x is minus sin x divided by cos square 3x is 2 cos 3x into derivative of cos 3x is 3 derivative of cos 3x is 3 sin x എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 into -2 into sin x cos x divided by 2 into cos 3x into 3 sin 3x എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ 3 into 2 6, 3 into 2 6, 3 sin 3x. 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, 3 into 2 പോയി, ഈ 2 into 3 പോയി, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് sin 3x ആണ് വരും. cos 3xൻ്റെ മൈനസ് sin 3x ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് നോക്കും. റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു π/2 ഓഫ് sin x cos x divided by sin 3x into cos 3x ആണ്. ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. കാരണം sin x cos x is sin 2x ആണ്. അത് ലിമിറ്റ് ഇത് തന്നെ sin 3x into cos 3x എന്ന് പറയുന്നത് sin 2 into cos 3x ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് sin 6x ആണ്. ഡിവൈഡ് ബൈ 2 കൂടെ വരും. ഇവിടെ 2 sin x cos x ആണ്, sin 2x. ഇപ്പോൾ sin x cos x എന്ന് പറയുന്നത് sin 2x/2 വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു π/2 ഓഫ് sin 2x divided by 2 the whole divided by sin 6x divided by 2. Okay. Cancel 2. It is sin 2x by sin 6x. So x ന് π/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ sin 2 into π/2, that is sin pi. Okay. ഇത് sin 6 into π/2, that is sin 3pi. sin pi by sin 3pi. എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് sin പൈ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, sin n പൈ 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0/0 ഫോമിലൊക്കെയാണ് വീണ്ടും അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു π/2 ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് sin 2x is 2 cos 2x divided by derivative of sin 6x is 6 cos 6x. This is 1/3 into ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ cos 2 into π/2, that is cos pi divided by cos 6 into π/2, cos
3π എന്ന് വരും. cos 2π ഡിവൈഡ് ബൈ cos 3π. അപ്പോൾ 1/3 ഇൻറ്റു cos പൈയുടെ വാല്യൂ -1, cos nπ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1/n ആണ്. cos nπ ഈസ് -1/n. അപ്പോൾ cos π എന്ന് പറയുന്നത് -1/1, cos 3π എന്ന് പറയുന്നത് -1/3. ഇപ്പോൾ രണ്ടും മൈനസ് ആണ്. -1 ഡിവൈഡ് ബൈ -1 പോസിറ്റീവ് ആകും. ദ റിസൾട്ട് ഈസ് 1/3. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ. ഇനി ലോഗരിതം വരുന്ന കേസുകളാണ്. ഫൈൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് log tan x divided by log x. log tan x by log x. അപ്പോൾ എക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ tan 0 0 ആകും. log 0 എന്ന് പറയുന്നത് -ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട്, പിന്നെ log 0 ആണ് -ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ -ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ -ഇൻഫിനിറ്റി ഫോമുലയാണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ അപ്ലൈങ് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ. This limit extends to 0. Derivative of log tan x is 1 by tan x into derivative of tan x is 6 cos x divided by derivative of log x is 1 by x. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. അതായത് നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ്, അതും അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് തിരിഞ്ഞു കിടന്നാലും, അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. കാരണം അത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ്. ഈ എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. ഇവിടെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 1/1 ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വന്നു പോകും. അപ്പോൾ ആ ഫോമിലേക്കാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു 1 ബൈ ടാൻ എക്സ് ഉണ്ട്, 1 ബൈ എക്സ് ഉണ്ട്. 1 ബൈ എക്സ് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ആകും. സോ ദിസ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് 6 cos x. കാരണം ലിമിറ്റ് എ ബി ഈസ് ലിമിറ്റ് എ ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് ബി ആണ്, രണ്ടായിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് 0 ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് 1 ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് 0 6 cos x. 6 cos x എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 1 ബൈ കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ. 1 ബൈ എക്സിന് 0 വരുമ്പോൾ 1 ബൈ കോസ് 0 ആണ്. 1 ബൈ കോസ് 0 ഈസ് 1/1 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ 1. 1 ഇൻറ്റു 1 ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോഗ് ടാൻ 2x ബൈ ലോഗ് ടാൻ എക്സ് കാണുന്നത്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് ലോഗ് ടാൻ 2x ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് ലോഗ് ടാൻ എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതും പഴയ പോലെ തന്നെയാണ്. എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ടാൻ 0 0, ലോഗ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് -ഇൻഫിനിറ്റി, ഇതും ലോഗ് 0 -ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോയി. അപ്ലൈങ് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടാൻ 2x ഈസ് 1 ബൈ ടാൻ 2x ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടാൻ 2x ഈസ് 6 square 2x ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 2x ഈസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഗ് ടാൻ എക്സ് ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു 6 square x. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഏത്? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1, അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് ടാൻ 2x ഡിവൈഡ് ബൈ 2x, അതും 1 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ടാൻ തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ഫോമാണ്.
അപ്പോൾ ആ ഫോമിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ 6² ഇതിൻ്റെ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് 1 ആയിട്ട് മാറുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ tan 2x/x ഫോമും tan x/x ഫോമിലേക്കും കൂടെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. ഈ 1/tan x എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്ക് പോയി, 1/tan x, സോറി tan x ആയി, 1/tan x മുകളിലേക്ക് പോയി, ഇപ്പോൾ tan x ആയി, ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു tan 2x ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി sec² 2x ഉണ്ട്, ഡിവൈഡ് ബൈ sec² x ഉണ്ട്, ഒരു 2 കൂടി ഉണ്ട്, അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, വെളിയിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ tan x ഡിവൈഡ് ബൈ tan 2x ഇൻറ്റു sec² 2x ഡിവൈഡ് ബൈ sec x ആയി. ഇതിന് tan x/x മാറ്റണം, tan 2x/2x മാറ്റണം. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആവശ്യമില്ലാത്ത അത് വരുന്ന എക്സ്ട്രാ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് 2 ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇവിടെ ഒരു tan x/x വരണം. എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് വേണം, ഇനി എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും വേണം. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ tan 2x ഇൻറ്റു sec² 2x ഡിവൈഡ് ബൈ sec² x. ഒരു 2 ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആ 2-നെ ഞാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടു. ഇപ്പോൾ tan x/x ഇൻറ്റു 2x/tan 2x ഇൻറ്റു sec² 2x/sec² x. ദിസ് ഈസ് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് tan x/x ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് 2x ഡിവൈഡ് ബൈ tan 2x ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് sec² 2x/sec² x. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് 1 ആണ്, ഇതും 1 ആണ്, ഇൻറ്റു sec² 2x 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ sec² 0 നമുക്കറിയാം 1/cos² 0 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1/cos 0² ആണ്, cos 0 1 ആണ്, 1/1² 1 വരും. സോ ദിസ് ഈസ് 1/1. ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ബാക്കി എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇതുപോലെ തന്നെ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ് ഓർത്തിരിക്കുക. ലോഗ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് -∞ ആണ്. അതുപോലെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് sin x/x എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് 0 ഓഫ് x/sin x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സിമിലർലി ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് 0 ഓഫ് tan x/x ഉം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് 0 അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ x/tan x ഉം സെയിം ആണ്, 1 തന്നെ. ഓക്കെ, ആ റിസൾട്ടുകൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.